Ya Habibi ya Muhammad. لرضي الله تعالى من حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع أزواجه وذريته وإنه سيدنا علي بن أبي طالب وإنه سيدتنا فاطمة الزهراء وإنه سيدنا الحسن والحسين وإنه الإمام علي زين العابدين وإنه الإمام حسن البصري والسري الصلاة والإمام زنيد البغدادي وإلى الإمام أبي يزيد البستاني وإلى الإمام سفيان الثوري وإلى الإمام أبو حنيفة وإلى الإمام مالك بن أنس وإلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى الإمام أبو الحسن الأشعري وإلى الإمام أبو منصور الماتريدي وإلى الإمام فخر الرازي وإلى الإمام السنوسي وإلى الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ إبراهيم الخلوتي وشيخ محمد سلمان المدني وشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام البندري وشيخ حامد البندري وشيخ محمد بن عمر البندري وشيخ زين الدين السنبوي وشيخ علي بن عبد الله البندري وشيخ محمد شهواني عبد الباقي البندري سلمان بني البندري وشيخ محمد سلمان جليل البندري وشيخ محمد سامي البندري وشيخ محمد المنير صالح محفوظ البندري وشيخ زكريا البندري وشيخ إسماعيل البندري وشيخ محمد نافس البندري وشيخ عبد الصمد بن عبد الجليل البندري وشيخ عبد الغفار البندري وشيخ عبد الحميد البندري وشيخ عبد الرحمن بن سليم وشيخ زين العلم البندري وشيخ أشكر أنور البندري وشيخ شعلاني العارف البندري وشيخ بدر الدين البندري وشيخ محمد زين بن عبد الغني البندري جميع مشايخنا المعلمين والمستجين المدرسين جميع بين أمهاتنا ولجميع والدينا جميع أولادنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيخ لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عدد العاجزين وظهر الذاكرين رضي الله تعالى عني وعنكم أجمعين رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Sambil menunggu tibanya waktu isya pada subuh ini, mari kita sama-sama kembali mengisi etika kita di dalam masjid dengan sama-sama kita mengaji kandungan kitab Hisnus Sunnah di halaman 68. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina 5 firqah al-aswariyah, yaitu kelompok pengikut al-aswari, yaitu nama-nama alirannya dari firqah Nikhamiyah. Firqah ini berpendapat bahwa Allah itu tiada mampu untuk menciptakan yang telah dinyatakan akan tiada adanya. Nah, ini macam-macam juga kan. Memadahkan Tuhan karena bahwa menciptakan yang telah dinyatakan akan kadernya, dan sedangkan manusia mampu mengerjakan sesuatu yang telah diketahui akan tiada adanya. Kemudian harap pada Tuhan manusia ini menurut Tuhan yang salah ini. Menurut Ahlus Sunnah, i'tikadnya itu sesat. Sebab apa yang diketahui oleh ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala akan tiada adanya, mustahil sesuatu itu wujudnya. Kalau sesuatu itu dalam pengetahuan Allah akan kadadanya, kada bakal ada, itu mustahil akan ada. Karena dalam pengetahuan Tuhan sudah kadadanya. Karena kudrat Allah tiada ada hubungannya, kadada ta'alluqnya dengan sesuatu yang mustahil. Semalam apa? Kudrat Allah itu ta'alluq lawan yang mungkin, ya kan? Nah, ini kudrat Allah lawan irada Allah. Dalam kajian di musik ke-20 ini ta'alluqnya lawan yang segala. Ini kudrat Allah lawan irada Allah. Sudah, artinya boleh ada, boleh ada. Yang sudah dalam pengetahuan sendiri adanya, maka ada. Dalam pengetahuan sendiri katanya, jika ada kumpul sedunia manusia lawan jin bergabung hendak mengadakan, ada bakal ada. Makanya apa yang sudah termaktub, namun sudah termaktub lawan di kita, jadinya tuh lawan di kita, atau kada jadinya lawan di kita, berkumpul sedunia orang manusia lawan jin bergabung dengan kekuatan mereka, kada akan terjadi. Saduniaan berkumpul orang, kada menolong di kita. Kalau sudah terjadi, pasti terjadi. Paham kita? Ini harus mengerti dulu kita ta'alluq kudrat irada Allah. Namunnya kita paham, jadi kan ada sesuatu yang ada ini. Nah mungkin itu kan begitu. Nah mungkin yang ada ta'alluq dengan sesuatu yang mustahil. Mustahil. Dan manusia tidak akan mampu mengerjakan sesuatu kecuali kepada apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun Tuhan kan menghendaki, ada
Arti jadi itu bisa bergerak, bisa bergerak, menawan mungkin menawan kita. Jadi nama hadas ini imma bergerak atau berdiam, imma bergerak atau berdiam. Itu nama hadas. Nah berdiam ini mustahil, orang berdiam ini ada di dia makan. Nah bergerak ini mustahil, orang ini bergerak ada di gerakan. Itu tak. Baca ta'aluk melawan kudrat iranya. Makanya ta'aluk memberi ta'asir tadi, memberi bakas atau bahasa kita pasti jadi. Bisa Tuhan menghendaki pasti jadi. Pasti jadi. Dengan jadi itu ada sesuai dengan ilmunya. Lalu lawan di kita kalau itu selamat lawan di kita kalau itu orang yang ada. Nah ini kalau dalam kalimat keempat ini kalimat ketiga. Nah, la ilaha illallah itu nafsiyah namanya. Wujud bahasa kita nafsiyah itu wujud. Wujud itu diri. Kalau dari kita manusia ini kita manusia supaya paham. Berarti ini namanya awak atau badan. Ini lawan kita supaya kita paham, memahami. Ini bukan menyamakan kita, ini lawan Tuhan kata. Nah, amalnya ilah ini karena salbiyah semalam. Nah salbiyah ini mulai kita maka mukhalafat bil hawadis qiyamuhu binafsih wahdan. 5 ini sifatnya. Ininya menawan di kita marahnya hati. Itu lawan kita, tubuh kita. Jadi tubuh kita sekumani hanya badan diwujud dengan nafsiyah. Kan nafsiyah ini ain zat kan ada mendalam ain zat. Dirinya zat. Atau benar lebih kita masyhur lawan di kita hal ijal halul wajibat, hal yang wajib ada bagi zat selama zat itu ada bukan dikarenakan suatu karena, atau zat itu ada bukan dikarenakan suatu sabab. Nah disulangannya. Maka salbiyah ini adalah sifat nama Allah yang kadernya disadarkan lawan Tuhan. Ya terusan kali tujuh artinya kada pas diantarakan lawan Tuhan ditolak oleh 5 sifatnya ini. Maka ini kada berdiri dengan zat Allah. Lawan zat Allah kada ada ini. Tidak ada lawan zat Allah karena ini sifat tanzih, sifat pensucian bagi Allah. Ini mensucikan Allah ini. Dan ini kada ada di zat di diri Tuhan kada ada. Makanya lawan di kita adanya hati. Hati ini, nah bahasa kita cukup hati kita ini meyakini Allah itu tidak. Allah itu baka, Allah mukhalafat, Allah yang mau binafsi, Allah wahdan. Ini keberadaan sidin, keberadaan awan awak kita tadi, awan badan kita hati kan? Cukup ada di dalam salbiyah ini. Namun inya ma'ani ini karena ma'ani ini ujar kita ada di zatnya, ada di diri sidin, di diri zat ini ada di diri zat. Ismul a'zamnya nama kebesaran zat ini ya Allah. Nah, ini sifat ma'ani ada di dirinya zat yang wajibil wujud, zat yang wajib ada, maka sifatnya kudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, keenam sifatnya ini ta'alluq lawan hayat. Jadi kita bahasa kita hayat ini tanpa bergantung 6 sifat ini. Bergantungnya 6 sifat kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Ini bergantung ke hayat. Nah, ini ada di diri, namun di awak kita, yang ada di awak kita ini
badan ada dalam diri kita, hati ada dalam diri kita. Kemudian kawali lawan diri kita itu ada kuasa, ada kehendak, ada pengetahuan, ada pemelihat, ada pendengar, ada pemandiran. Amunnya kada hayat, maka lawan kita ngaranya nyawa. Nah nyawangan nih nyawa nih ya hayat. Menawan Tuhan hayat, menawan kita adanya nyawa karena nyawa ini ada, lalu kudrat ini ada. Kudrat ini bisa bergantung, paham kan? Ini kita ini disuruh melihat ini. Jadi hendak mengenal Tuhan, lihat dirimu dulu. Benyawa ada dirimu. Amun diri kita ini benyawa, nah berarti amun inya benyawa tadi, amunnya kuasa diri itu, ini dirinya kuasa, dia ada kuasa, dia ada kehendak, dia ada pengetahuan, dia ada penglihat, mendengar. Kalau karena ada dia, maka ini di awak kita ada, di awak kita nih, hati ada, nyawa ada. Nyawa inilah jadi nang melingkup nang anam sifat ini. Nah, ini sifat makaningannya, amun ini maknawiyah ini ngarannya sir lawan kita. Nah, sir ujung bahasa kita rahasia. Rahasia nambangan Allah ini andaknya nih di mana? Di sifat maknawiyah. Maknawiyah ini ngarannya. Nah, maknawiyah. Ujar bahasa kita maknawiyah ini anggapan, nah adanya itu di dalam diri kita. Jadi kan ada lagi keluar nambah kuasa Allah. Ini waktu taklim aja, waktu belajar ini ya. Nambah kuasa Allah, nambah kehendak Allah, nambah mengetahui Allah, nambah dengar Allah, nambah lihat Allah, nambah kalam Allah. Itu waktu belajar kayak ini supaya paham praktiknya masing-masing. Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari ini, maka Allah ini jadi rahasia di dalam kita, di diri kita nih. Allah ini jadi rahasia karena nambah kuasa itu sidin, nambah kehendak itu sidin, nama tahu itu sidin, nama lihat itu sidin, nama dengar sidin, nambah kalam sidin. Ini rahasia sudah di sini akan muntung nih, nambah pandir juga aja, nambah jalan aku juga aja, nambah kehendak aku juga aja. Nama mengetahui aku juga, aku tahu saya itu zahirnya. Makanya tadi Allah jadi rahasia lawan insan lawan manusia ini maka disebut Allah ini maknawiyahnya. Makanya inilah yang senantiasa disuruh suhud oleh hati kita disuruh kayaknya. Pandangan hati kita tuh memandang nang kuasa tuh sidin aja, nang mana aja termasuk diri kita. Jadi ini kan anggapan maujud fizikin di hati ada, tapi kada maujud fil kharis, itu adalah maknawiyahnya. Artinya ada di dalam keyakinan hati, tapi di luar kada kelihatan. Sedangkan sifat ma'ani ini berdiri di zat tadi, berdiri di zat ada di diri tadi. Jadi kudrat Allah ada, kudrat kita ada. Cuma kita orang awam ini kada akan paham mun kada dinisbahkan lawan kita tentang kekuasaan Tuhan. Jadi mun kita menjelaskan Tuhan itu kuasa, kita kuasa itu aja. Cuma kuasa Tuhan lain kuasa kita aja. Nah, lalu orang yang suhud memandang kudrat lawan di kita ini kudrat majazi ngarannya. Kudrat cerita kisah aja. Ini pun sudah nangkai ini pada hamukan lagi meninggal la ilaha illallah ini. Kenapa? Sama orang membaca dirinya. Kurang tahu makna la ilaha illallah. Punya kan lagi meninggal dikit-dikit la ilaha illallah, dikit-dikit la ilaha illallah. Kenapa? Karena ini memandang dirinya. Sama ini mengisah dirinya. Mengisah dirinya. La ilaha illallah tasimpun. Makna yang dikandung oleh la ilaha illallah 20 sifat yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Tambahan
ulangan lain akaid tadi 8 akaid semalam tuh lah. Nah lalu jumlahnya 50 akaidul iman. Akidah, iktikad nang jazam, iktikad nang bulat, iktikad nang ada goyah lagi, nang ada nang sangka-sangka lagi, zan-zan tuh ada lagi, waham-waham tuh ada lagi. Jadi kalau sudah memandang ini nyawa tadi nanti kita puasa lawan di kita ini pada awak mun kada ada nyawa di awak ya, makanya ujung orang Banjar mun kada ada nyawa udah mati. Mun kada ada nyawa udah mati. Mun kada ada nyawa kudrat kada ada. Mun kada ada nyawa iradat kada ada. Mun kada ada nyawa ilmu kada ada. Mun kada ada nyawa sama kada ada, basar kada ada. Jadi sampai itu guru memadahkan pelajari hubungan kita adalah supaya kita tuh paham. Pak Haji nama lihat tuh lain mata, nama lihat tuh basar, nama dengar tuh Haji lain taringa, nama dengar itu sama nih. Banyak orang bertaringa tapi samanya kada dinyatakan Tuhan lawan orang itu lalu tuli talinganya bagus. Tapi samanya kada Tuhan nyatakan lawan orang itu lalu tuli dari orang mati bertaringnya kada bertaringnya bermata kada bermata bemuntung kada bemuntung bertangan kada bertangan bebatis kada karena nyawa ini kada diandalkan lagi oleh Tuhan lalu nang anak buting ini kada ada apa-apanya kada ada artinya lagi ini nah harus disyukuri lawan kita nah. Tuhan jadi akan mata lawan kita. Tuhan jadi akan mata, tapi amun inya basarnya kada Tuhan nyata akan lawan kita. Jingkar, lihat orang buta tuh. Lah, ada aja matanya lengkap, biji matanya ada kilit-kilit, tapi basarnya Allah kada anda akan di situ. Allah kada nyata akan di situ. Nah, kada melihat orang ini. Ada juga talinganya bagus benar, tapi samanya pada Allah ada. Allah kada Allah nyatakan lawan orang ini, lalu orang tutuli, muntungnya bagus, lidahnya bagus, giginya bagus, tapi nangarannya kalamnya kalau kada Allah nyatakan lawan orang itu bisu, ya kan? Fakta ada nih, fakta. Lalu orang mati nang kada ada nyawa itu. Umay jadi rasanya aku jadi dukan lawan sidin bapak pandiran bagi kesan orang mati lalu orang mati tadi membujung tadi betisnya ada tangannya ada biji matanya ada muntungnya ada talinganya ada tapi amun nang ini nang anam ini kada Tuhan nah kada Tuhan aktif pakan lagi kenapa karena rajanya nang nyawa ini kada diandalkan Tuhan lagi, Tuhan kada nyatakan lagi. Itu ampunku ya Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini nang bulik ngarannya lawan Tuhan. Mun kita kada tahu ini, kada tahu bulik ini aja jadi hantu mana dan dari tayangan. Orang kada tahu di Tuhan, apa nang buliknya? Kita anak kada tahu buliknya. Ada anak tahu buliknya karena itu Tuhan. Belinya bulik karena itu Tuhan. Makanya ada nang bulik, ada nang mati. Jadi ada nang bulik, ada nang tak bulik. Tak bulik ni nang payah benar ya dari tayangan ngarannya. Nah, nya ada nang kembali, ada nang pulang. Nah, nya nang pulang nih, nang pulang tu tahu jalan. Nah, nya kita disuruh mengembalikan lawan Tuhan maknawiyah ini. Kan maknawiyah ini kadirun, nah kadiran, nah ada itu kadiran muridan, aliman, nah samian, basiran, mutakan, takaliman kan hayat nang ianya. Nah, nang ini nang lebih dahsyat ini, maknawiyahnya lebih dahsyat, karena ini andaknya di sini. Kalau nang maknawiyah ini andaknya dikaya dengan hati, ada orang nang matanya bagus benar, nah, biji matanya bagus, tapi sifat besarnya tadi kada diandak Tuhan, kada dinyatakan Tuhan besarnya ini. Lawan
seseorang tadi lalunya buta. Apakah hatinya buta? Ya takutnya. Orang buta itu sahani mata hatinya buta kan. Buktinya kau berjalan, ini berjalan apa? Lawan parasa. Itulah ngarannya basirunnya ini ada ngarannya masih. Basirunnya tuh nyata di sini nah. Ini orang beriman nang pinandu, nang nyata itu nang melihat tuh sidin, nang bersifat hayun ini nang basirun itu nang nyata di hati orang buta tadi, lalu kau berjalan. Samiunnya tadi nyata di hatinya orang tuli, inya nang mendengar tuh, maka si tuli tadi mendengar dengan mata hati. Ini itu kan terminal lawan Tuhan. Ayo, ini ulang-ulang ini ulang tujuh nih Pak. Mutu qabla an tamutu, matikan dirimu. Maksudnya apa? Matikan egomu, matikan akumu. Aku itu aku nang kawa, aku nang bisa, aku nang pintar, aku nang melihat, aku nang mendengar, aku nang berpendek. Top ampih sudah nang ini. Aku di hati itu ampih. Kalau dimuntung tuh, ayuha, kan apa? Siapa yang bandelnya aku, siapa yang mendengarnya aku, ayuha. Nah dengar aku bandelnya, dengar aku, dengar maka seorang tukang ini nampaknya ini sampai ke sini. Amunnya sampai ke hati ini ya takui itu ngarannya mensyarikatkan Tuhan. Lalu jadi dosa aja. Wujuduka zambul, wujudmu itu jambul, wujudmu itu buntut. Jambul itu buntut, makanya jamban. Tahu di jamban tempat betak kayak beheran gitu, anakannya di muka kan di belakang. Nah buntut itu banyak geraknya. Nah buntut ini dosa inilah olah kacau orang kita. Karena ada akunya. Bila kita diisi wujud penglihat pandangan, nah berisi wujud, nah wujud berkuasa, wujud berkehendak, wujud berilmu, wujud apa lagi? Nah penglihat, wujud pandangan, wujud pemandir, ada berisi itu merasa di hati. No. Habis saja ini pandangan orang tauhid. No. Kita tuh nak sembahyang, merasa kita nak sembahyang. Kada Tuhan yang menjadikan kita sembahyang, kada Tuhan yang menghendakkan kita sembahyang, kada Tuhan yang menolongi kita dalam sembahyang. Percaya ya, yakin ya lawan Tuhan, puja-puja Tuhan. Bila ikam aku ikam punya ibadah, kena ku hisab, kena kamu itu nang nyaman tuh apa ya? Makanya orang-orang nang pandangan hakikatnya itu murni, ini kan bisi lagi, ada merasa lagi bisi aman. Untungnya saya begawi, tapi hatinya ini kada darinya merasanya nambah aman, ini nang nyaman. Melihat Tuhan yang mengamalkan, melihat Tuhan yang menggawiakan, melihat Tuhan yang menyediakan, melihat Tuhan aja semua menolongi lawan sidin. Dan sidin kada pernah mengakui sidin bisi kebaikan. Mengapa dan dihitungnya? Ayo coba kamu ini kebaikan Tuhan apa dihitung? Ini hanya hisaban yasirah, hisab nang lakas. Maka kita saja berdoa, Allahumma sibni hisaban yasirah. Apalagi kita saja imam baca surah Al-A'la deh sampai dia semarang bikan ada hal ataka hadisul ghasiyah. Amun yang dibaca ini inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Nah, ayo doa kita, Allahumma sibni hisaban yasira. Ya Allah, mudahkan hisab bagi ulun dengan hisab nang yasir, hisab nang lakas, hisab nang cepat. Amun ada mengakui gawian kebaikan itu datang dari seorang, mau lakas hisab. Lambat hisab ini karena kita misi gawi kalau dihitung. Ujar Tuhan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kami ini kan akan ditakuni apa yang kami gawi. Tapi mun ikam nang bagawi, ikam pasti ditakuni, itu nyata sudah dari dalam Quran. Kemana lagi kita nambah? Amun kita ini merasa bisi gawi, pasti ditakuni. Amunnya kami ya Tuhan nang bagawi, kami kada akan ditakuni.
La yus'alu amma yaf'alu. Kami tidak akan ditanya apa yang kami gali. Tetapi wahum yus'alun, mereka akan ditakuni dengan apa yang mereka gali. Kalau kita yang bisa gawe, siap-siap ditakuni, siap-siap ditanyai. Kan nyaman nangka ini telah bangun nangka itu juga berarti kita beramal mempecah kadang kita akui hidup kita ini dihidupkan sidin. Ini kan paham marahnya. Hidup kita ini dihidupkan sidin. Melihat kita dihidupkan sidin. Mendengar kita didengarkan sidin. Bakalan pemandir kita sidin juga namanya dia akan pemandiran namanya kita. Melihat kita dihidupkan sidin. Kawak kita dikawakan sidin, berkehendak kita dihendakkan sidin, berilmu kita ditahuakan pulang oleh sidin. Ada yang keluar di dunia ini alim langsung dari semuaan sidin kalau mana jadi semuaan sidin menahuakan wa anna ma'adam asma'akul lah. Ini sebabnya karena Nabi Adam itu sangat mulia, dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah takwakan. Allah beritahu, Allah menakwakan Nabi Adam sadar diri, belum kada tahu. Nabi Adam itu hanya sini mengucap Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam pandai mana senantiasa mengaku dirinya zalim. Ya Allah, diri ulunnya zalim, jalim pada kita. Kita ini para saudara kada sedikit aja kita tak akui bisi kebaikan, zalim kita lawan diri kita. Sedikit aja kita merasa bisi ibadah, zalim diri kita. Ini Nabi Adam ajarkan mandi kita. Wa illam taghfir lana, ya Allah biar kada mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami jadi hamba yang rugi. Kita rugi berjalan. Jadi banyak yang minta ampun ya sudah. Kenapa jadi minta ampun? Ya tadi supaya ada merasa berisi wujud. Minuman tu nak paling ada yang habis sudah. Udah berbuih udah mentong dah tu. Alhamdulillah ya Allah. Ini nyaman banget pada minat. Ini babi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi dan teriakan yang sangat kayak nyamanan kopi ini nah sidin dua nama akan memudahkan berataan baunya ya dikawakan sidin pulang mengangkat cangkir dikawakan sidin pulang maluruk ini dari cangkir maluruk kemuntung diandalkan sidin pulang rasa awalnya lagi dipanggil rasanya nyaman benar, nyaman tuh kalau dikisah, awalnya ditulis nyaman benar, kalau ditulis masing-masing ada nasi kurung nyaman banget, jadi pindah hapok-hapok, pindah pahit-pahit, pindah nasi kurung nyaman aja, tapi pindah pahit benar santai, kalau kan ada nasi kurung nyaman aja, ini wadahnya udah habis, ini sambil makan wadah nyaman. Ada nasi kurung nyaman aja saat tiga wadahnya ini ada nasi kurung nyaman aja ada wadahnya itu melihat dan memberi. Ayo kita ini pilih melihat dan memberi pesanan. Nah ada sanan itu apa? Melihat pemberian nyawa aja. Kita tuh melihat dan memberi duit ini tuh anak bebek memberi duit mau ada senang hati biar 1000 hari beri bebek tadi pujaan hati memberi duit 1000 nang orang nangkas sawah pada 7 bisa 100.000 tetap hati kena 7 aku jangankan 100.000 1.000.000 aku udah terima nah itu aku paling tapi berkulit nang kali 7 kali ya itu menangis 1.000.000 tadi ya berkulit nang kali duit paham ya kalau namun yang memberi itu dia 1.000 aja lah 1.000 aja tapi memberi ini disayangi mana bah diragam-ragam dipaluk-paluk bahkan dibuat di dalam dompet dijadikan pipikan
karena tali duit 1.000 tak ingat apa, tak ingat ayam memberi ini. Nah, yang sana, misalnya orang anut lah, bahari kan sebelum perkawinan adanya aku ikat hatimu dengan cincin besi ini, cincin wasiwara, cincin wasi, tapi nomor bari ini bah ayam, nah oleh karena ayam nomor bari, bapak, cincin wasi ya, sampai kata wasi dan simpan nih. Nah jawabannya ingat deh, biar bahari beli cincin wasi, jauh abahnya, ingat aja itu zaman aku susah, itu zaman aku susah, wah ini jangan kena ya, berlian untuk para nikah, ada bapak ini aja cinta pertama ulun non biar simpannya, ayo kita pun sudah sayang banget sama Tuhan, kadang melihat lagi, bandanya nang dibari, tapi nang dipandang nang tukang bari. Ini kita nih kopi ini siapa yang memberi? Nah, Allah memberi. Terima kasih, alhamdulillah, Allah. Engkau tidak bisa karak-karaknya itu. Yang berbaik itu banyak gitu dari hari 6:30 yang berbagai nasi kuning banyak. Masing-masing pang. Yang ada jadi kita, yang ada rezeki anak kerintingan nanti. Ini jangan makanan gitu ya. Bahasa dalamnya dengan tahu ada di bau juga kan. Jadi tahu di bau ada juga tahu ada di pandangan jernih benar. Tuhan masing-masing orang mati ya. Kalau lihat ada nasi kuning, pokoknya info nama aja tahu pak sini. Nah Tuhan mana kalau lihat di pandangan sini. Keriting jadi bunyinya itu bunyi cangkir lawan itu lawan sendok di sini berjualan tapi punya ting bunyinya bila kapak punya kapak di sini ya sudah ini ada nasi sup ini lontong ini ada juga Tuhan mengulangan kayak gini kan. Kalau bidangnya ada nanti baru aja sadarnya. Wah ini jadi kok betul ini. Maka ini mandi baunya ya. Maka ini jadi waktalan ya. Buat kita keperluan aja tablet ada tawaran. Ini maka ini jadi bau yang ini pinanya bau apa aja. Apa pakasal pindah sini pakasal. Sampai ulut tuh pinantu badan hanya gerbangnya jalan lagi tabriknya gerbangnya gerbesnya caranya berjalan dulu pinantu bah ini pasti membawakan kecok lombu juga aja tabrik itu juga bingung begini gitu kan kecok lombu yang dulu kan itu kecok lombu itu kan sananya bah ikan amonnya dibuat di piring misalnya asal dibuat di piring aja kemudian tak di lantai makanya bukan itu dibuat di piring buat di santan santannya itu kata antar gitu lumayan itu sambil aja tiga iwannya itu biar yang pangkalan mana ada ingat lagi dimin Tuhan makan lumayan ya Allah bisa aja Tuhan ada yang nyaman itu di pucuk lumbu aja Tuhan ada yang nyaman di pucuk lumbu aja padahal kan sup kikil ada sup tanduk ada aduh ini sup tanduk kan bisa dimakan sup tanduk sup tanduk ada sup tanduk lagi sup iga lagi sup tanduk ada sup rabun ada nambelawun ada juga yang Tuhan mana kakak nyamannya di cacapannya ya cacapan binjai itu nih binjai santai sama makanan gitu apa begis Tuhan ampun apa halnya ampun pak informasi kan Tuhan makan sudah Tuhan abarakan ini nyaman ayo
diantarakan Tuhan di diri kita nih awet banget pengetahuan nyaman ini. Nah lawas sebenarnya nanti kita tahu aja sampai hari ini ingat saja rasa ente. Nah rasa tandu itu ingat saja sampai hari ini tandu ya. Ini kita ingat aku sehari kan ditanda asam balanya kuat kan ampun rumahnya asam balanya ya jauh itu kita biar Tuhan apa ingat asam balanya kayak tapi kan ini sebenarnya cacak-cacakan kerak nyaman benar ya Allah nikmatnya nanti kayak ini kita di dalam hidupnya. Jadi orang nang karena lawan Tuhan tu asoy hidup. Gak ada lagi mau wujudan nah. Kada ada pemaukan lagi karena melihat gawian Tuhan. Melihat gawian Tuhan apa lagi? Nah, diri kita digawiakan sidin, rasa dia akan sidin lawan kita. Ayo. Ning ada dapat surga makrifat anda. Makanya nang dunia ini baharu minyak baharu itu hanya setiap namanya dari baru rame setiap rame nyaman nyaman hanya ini hanya lu bini lawas mana ada ini nyampe semuanya di belakang nyaman kalau nah itu nyamannya tetap masalahnya hati ya Allah. Ini baru lagi orang tuh mati sudah di baju surga oleh Tuhan. Nama surga makrifat. Bila orang makrifat itu senang aja terus hatinya. Surur gembira, hatinya tuh gembira. Lahumul busyra. Mereka itu senang himung dalam hidup. Mereka kita itu sederhana. Apa aja yang diadakan Tuhan itu sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Dikit lagi lah firqatul Iskafiyah, yaitu kelompok pengikut Abi Ja'far al-Iskafi. Mereka berpendapat bahwa Allah tidak berkuasa berbuat zalim kepada manusia yang berapa macam-macam manusia lain hanya kepada anak kecil dan orang gila. Nah, firqah ini juga sama tambatan. Sebab menurut ahli sunnah, zalim, sifat zalim mustahil kepada Allah karena zalim merupakan sifat tercela. Jadi Allah itu mustahil bersifat zalim karena sifat zalim itu sifat tercela dan telah dijelaskan dalam hadis qudsi bahwa zalim itu diharamkan bagi Allah. Nah, firqah Ja'fariyah, jadi orang menzalim itu ini diharamkan. Allah Ta'ala melarang Tuhan. Makanya hati-hati kita. Sampai Nabi itu mengatakan ittaqu da'watal mazlum, takuti olehmu doa orang yang karena zalim. Doa orang karena zalimnya ada. Nah, karena menjadi Nabi, fa'innahu karena bahwasanya bainahu wa bainallah ada hijab di antara orang yang dizalimi tadi dengan Allah itu ada hijab. Nah, walau karena kafiran, walaupun ini orang kafir, hati-hati kita. Nah, man zalama zulima, siapa yang membuat zalim ini dizalimi juga. Itu hukuman belum mati kita tak tumpah. Jangan zalim. Nah, sampai lawan diri kita kan disuruh jauh zalim. Kami itu zalim lawan diri. Kenapa? Hak mata ada, hak telinga ada, hak kelamin ada. Nah, itu hak parut ada. Kalau tak, semua anak kita ini ada hak masing-masing. Tubuh ada haknya. Jangan zalim di lawan tubuh. Kenapa? Waktunya istirahat, istirahat. Waktunya guring, guring. Kan itu waktunya makan, ya makan. Jangan zalim lawan parut. Baru luka, parut berkuliah. Lapar aja bilang makan nasi kuning, bilang makan untung. Kemudian ada menjadi akal ahulu belum tentu lagi. Kayaknya hebatnya itu bahwa alam kemana akan mencari lagi berbeda jauh. Nyata tinggalnya pada parah yang mana atau pada
Cuman angka itu yakin aja, nang ada rezeki itu bukan lawan duit juga. Kita disuruh minta lawan Allah untuk dimudahkan rezeki, bukan dimudahkan banyakkan duit. Yang minta banyak duit pengaruh ada duitnya. Baik minta apa? Minta diluasakan rezeki. Allahumma rizqna wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Jadi minta sama Allah murahkan rezeki yang halal. Namun yang minta banyak duit mengalir, hanya duit kada menganyangi pak, duit aja berhambur di rumah, duit di kamar, duit sampai di kamar mandi, duit mandi jangan duit aja. Mana? Hanya minta memurahkan rezeki aja, duit itu alat aja, alat untuk bertukar gitu dah. Jadi minta murah rezeki aja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya diberi rezeki oleh Allah. Biar kada sing berduitan, ada ngaling-ngaling kan, turun pada masjid ini kada sing duitan kan, nanti hendak tadi anak nama nasi kuning ujar nama ini berjalan bina lainnya bina apa bayar orang banyak duit ini kan bina bandaran ini ya sudah Tuhan. Pensiun belum mempunyai remote kan, biasanya remote pensiunan tik tahu ya masakan gajinya sudah makam tajrid ya orang pensiun makam tajrid beritaan sudah mana makam bagaian duit datangannya sudah berusaha lagi anuhan bantuan anak pensiun lalu duit itu masuk sholat aja karena nih waktu sampai pas 6 bulan mungkin tanggal berapa di sana itu Tuhan ini tuh Tuhannya sudah 20 bulan ya. Ya masuk Tuhan ini ya benar kita itu di sini ya sudah ini pepaningannya kepalanya. Nah ya berjalan sama rimbai di luar ujar kawan ya berdekat kan bahasa sepian kalau pedagangnya tetap sendiri. Ini bobot sini nanya ada apa sudah iya ujar sekali kali buatnya nasi kuning singgatnya apa ya dasar aja ini namun dasar kada ampun ulun yang biar jingkar bahan ini dikisar-kisar bawa takan ke bawah sini tak mengenai kan kita makan dia dapat mata angka itu aja tuh kita menyudahi hidup nih dia nanti kantong kita mendasar dari kita ampunnya terberubut keluar terberikan macam-macam aja macam-macam aja sebabnya mendasar dari ampun kita keluar ini dasar ampun mulut tadi minum walaupun kalau saya bertahan pada biasanya tak nang lain ada nama minumnya biasanya atau nang makhluk Allah Ta'ala nang lain misalnya menikmatinya itu cuma mau dingin memang kada ada rezeki ulun bah jingkar dasar kada ada nah kada termakan bismillah itu aja menyudahi kita telah jadi jangan minum wah di hadapan mata yang pun ini kada jangan ya, karena keisan sudah kopi ini kan kalau juga lanjut tangan dia pinang sudah yang gigit sini kan nah asal kita bertemuan biar guru tak datang di guru sana nah jadi tunduk akan sedikit usahanya jadi Allah Ta'ala tadi kan berbuat jalil lawan hambanya nambah bakal tadi mustahil Allah berbuat jalil sebagaimana dalam hadis kudusi tadi kemudian firqah Ja'fariyah ini kenana wallahu a'lam bisawab nah di sini aja nak bacaan gitu jam berapa bersama malam tadi sudah tinggi bujur dulu awal tanda resmi dari Allah maaf lahir batin dunia akhirat usikum nafsi bitaqwallah ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah ampuni dosa guru-guru kami ya Allah ampuni dosa istri kami dosa suami kami dosa anak cucu kami dosa sahabat-sahabat kami jiran-jiran kami ya Allah tetangga-tetangga kami ya Allah dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat kaum mukminin dan mukminat ya Allah istiqamahkan kami di dalam bertaubat di dalam beristighfar
beristighfar, di dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalamat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali Engkau ya Allah, berkah orang-orang saleh ya Allah, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Matikan kami pada taat dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, mahabbah yang batin dunia akhirat. Usikum manafsik bitaqwallah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna